حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ ان کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ قریش کی اولاد بہوت ہوئی، ان کی اولاد سے کسی پیدا ہوئے۔ ان کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے سردار کی لڑکی سے شادی کی، ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک عبداللہ تھے، جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں جمجم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل کا کنواں۔ عبد المطلب کو خواب میں کنویں کی جگہ بتائی گئی۔ عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر وہاں گئے۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ عبد المطلب کدال لے کر آئے اور خدائی کرنے کو تیار ہوئے، لیکن اسی سمے قریش وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں خدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے بیچ ایک کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں جہاں ہم ان پر قربانیاں کرتے ہیں۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان کو میرے نزدیک نہ آنے دو، میں خدائی کا کام کرتا رہوں گا، کیونکہ جس کام کو کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ آخرکار انہوں نے خدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار دکھائی دینے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل کی تعمیر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ان کی نال کٹی ہوئی تھی۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جیسے ہی آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت آیا، بارشیں شروع ہو گئی، سوکھا ختم ہو گیا، پیڑ ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر ہریالی ہری نظر آنے لگی۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور آپ کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسے ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محل جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصری میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئی۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہا نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، ہے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔
इधर से इब्राहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानू ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। कुछ सोचकर उन्होंने हाथी का रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उसी तरफ चलने लगा। फिर इसे मक्का की ओर मोड़ दिया तो फिर रुक गया। आखिरकार अब्राहा ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिला दी जाए ताकि वो नशे की वजह से होश में न रहे और हम उसे मक्का की ओर ले जा सके। इसलिए उसे शराब दी गई, लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब्राहा की ओर से हाथी को उठाने की लगातार कोशिश जारी थी कि अचानक अल्लाह ताला ने अब्बा बीलू को समुद्र की तरफ से उनकी तरफ भेजा। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आए। दूसरी तरफ अब्दुल मुतल्लिब मक्का में दाखिल हुए और अब्राहा के लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। और फिर अल्लाह ने परिंदों के झुंड भेजे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3 टुकड़े थे। परिंदों ने इन पत्थरों को अब्राहा के लश्कर पर गिराना शुरू कर दिया। जैसे ही ये पत्थर उन पर गिरे, वो टुकड़े टुकड़े हो गए। अब्राहा का हाथी महमूद इन पत्थरों से महफूज रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक्य के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफा पहाड़ी के करीब था। दुनिया में आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब को आपकी विलादत की खबर दी गई। वो इस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। खबर मिलने पर आप घर आए, बच्चे को गोद में लिया। इस वक्त आपकी वालिदा ने इनसे कहा, यह बच्चा अजीब है, सजदे किसी हालत में पैदा हुआ है, यानी पैदा होते ही इसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सिर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुतल्लिब ने आपको देखा और फिर आपको काबा में ले आए। अब्दुल मुतल्लिब आपको गोद में लेकर काबा का तवाफ करते रहे। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। इस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। इस मौके पर शैतान बुरी तरह चीखा। हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, एक सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चिल्ला रहा था। लोग इस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तुल्लू हो गया और वो आज रात पैदा हो गए हैं। मुल्क शाम का एक यहूदी मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहां के लोगों से मिलता और उनसे कहता, जल्द ही तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा, वो अज्म और इसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका जमाना है। जो इसकी नबूवत के जमाने को पाएगा और इसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो बुत मुंह के बल गिर पड़े। आपकी पैदाइश पर फारस के तमाम आतिश कद्दू की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसे बुझने नहीं देते थे। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुतल्लिब ने आपका अकीका किया और नाम मुहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। इस जमाने में अरब का दस्तूर ये था कि जब इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाई के हवाले कर देते ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। अपनी वालिदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दूध पिया। सोबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब की बांदी थी। सोबिया ने चंद दिन तक आपको दूध पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हजरत हलीमा सादिया की आई। हजरत हलीमा सादिया जनाब अब्दुल मुतलिब के घर गई। अब्दुल मुतलिब और हजरत आमिना ने इन्हें खुश आमदीद कहा। आप इस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए सीधे लेटे थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपकी सांस की आवाज के साथ मुश्क किसी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हलीमा सादिया आपके हुस्न और जमाल को देखकर हैरत में पड़ गई। आप इस वक्त सोए हुए थे। इन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जो ही इन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियान प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुतल्लिब से इजाजत चाही। फिर मैं आपको काफिले में ले आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे।
फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया फरमाती है, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई और आपको साथ लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि इसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो कमजोर होने की वजह से सबसे पीछे रहता था। लोग हैरान हो गए और कहने लगे, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या यह वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी? जवाब में मैंने इनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है। फिर हम बनू साद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका खुश्क हो चुका था। हलीमा सादिया फरमाती है, इस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आई तो इनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो आप बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में भी आती थी। हलीमा सादिया फरमाती है, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनू साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। इधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहे। इसीलिए हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। जब हमने इनसे बार बार कहा तो हजरत आमिना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नजर आते, लेकिन आप उनके नजदीक न जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान, क्या बात है दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? हलीमा फरमाती है, मैंने आपको बताया, वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी इनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफनाक अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान, जल्दी चलें, वरना भाई मोहम्मद खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। हम दौड़कर वहां पहुंचे। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे। रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। हलीमा सादिया फरमाती है, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे। वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। इसके बाद इन्होंने मेरा पेट चाक किया और इसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर इन्हें वो चीज मिल गई और इन्होंने इसे बाहर निकालकर फेंक दिया। हलीमा सादिया फरमाती है, फिर हम आपको घर ले आए। इस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा, मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। हजरत हलीमा सादिया हजरत आमिना के पास आई तो इन्होंने पूछा, हलीमा, अब आप बच्चे को क्यों ले आई? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। इन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूं। मैं खौफ महसूस करती रहती हूं कहीं इन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए। हजरत आमिना को यह जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ क्या माजरा है? हलीमा सादिया ने दरअसल बहुत अजीबो गरीब वाकयात देखे थे। इन वाकयात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। वो कुछ वाकयात हजरत हलीमा इस तरह बयान करती हैं। एक वाक़ा सीरत इब्ने हाशिम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालिदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। इन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? इन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुरही तो उनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं।
حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی دور چلی گئی۔ آپ کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا اور بولا کہ لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے مذہب کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بھوتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپائی جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں سے ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارات کے لیے تشریف لے گئی۔ آپ کی والدہ کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمینہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئی۔ والد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ بھی اس دنیا سے پردہ کر چکی تھی۔ حضرت بی بی آمینہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ عبد المطلب نے اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی اور حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک عادتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا دیوانہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک دل، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پرہیزگار رہے۔